2021 대한민국 목회 컨퍼런스 뉴 노멀 에클레시아 교회의 새로운 기준을 제시하다. 셋째 단 진행을 맡은 CTS 기독교 TV 정책기획실장 백승국입니다. 2021 대한민국 목회 컨퍼런스는 지난 15일부터 17일까지 온라인으로 진행되고 있습니다. 이번 컨퍼런스는 공식 홈페이지인 kcmc.or.kr과 유튜브를 통해서 시청이 가능합니다. 전 세계의 목회 트렌드와 사회적 이슈를 진단하고 분석해서 창의적인 목회 방향을 제시하는 자리로 이번 컨퍼런스는 마련되고 있습니다. 월요일부터 많은 분들께서 많은 관심과 격려를 보내주신 것 감사드립니다. 계속해서 많은 시청과 공유를 부탁드리겠습니다. 오늘 컨퍼런스의 마지막 주제는 커밍 처치, 다가올 교회입니다. 코로나 이후 급격하게 변화하는 시대 속에서 앞으로의 교회가 어떻게 대응할 것인가에 대해서 함께 고민하는 시간이 될 것입니다. 첫 번째 강의는 교회와 교육입니다. 한국 교회의 가장 시급한 문제인 다음 세대를 어떻게 교육할 것인가에 대한 대안을 생각해보는 시간이 될 것입니다. 오늘 첫 시간을 맡아주실 강사님은 박병기 교수님이신데요. 박병기 교수님은 웨스터민스터 신학대학원 대학교에서 미래교육 리더십 전공 담당 교수로 섬기고 계십니다. 미국 UCLA 언어학을 전공하셨고 플러 신학대에서 교체 문화학으로 석사학위를 받으셨습니다. 또 바키 대학원에서 변혁적 리더십으로 박사학위를 받으셨습니다. 현재는 거꾸로 미디어 연구소 소장님과 교육 블록체인 코데미의 대표이사님으로도 활동하고 계십니다. 우리 박병기 교수님 모시고 첫 번째 강의를 듣도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. 이렇게 온라인으로 여러분과 뵙게 되어서 기쁘게 생각하고 감사하게 생각합니다. 교회, 이 세상에 어떻게 영향을 미칠 것인가 참 오랫동안 많이 고민하고 연구하고 또 생활에서 적용해 본 그 내용들을 오늘 이 강의를 통해서 나누도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 박병기라고 합니다. 방금 소개하신 것처럼 웨스트민스터 신학대학원 대학교에서 미래교육 리더십 전공을 섬기고 있습니다. 그리고 또 교육 블록체인 코데미의 대표이사로도 일을 하고 있습니다. 오늘 이 강의 제목이 5천석의 재발견 그리고 교회와 교육이라는 제목인데요. 오천석 교수님 또 들어보신 분도 계시겠지만 처음 듣는 분도 있을 것 같아요. 그래서 오천석 교수님에 대한 이야기, 또 그의 교육 철학, 그리고 제가 그동안 진행해왔던 미래 교육이 어떻게 접목되고 있는지를 나누는 시간 갖도록 하겠습니다. 저는 이제 방금 우리 사회자님께서 소개하신 것처럼 미국에서 주로 오래 살았고요. 한국에 5년 전에 와서 미래 교육을 연구하고 많은 분들과 나눴습니다. 특별히 지금 외신대에서 또 증강학교라는 곳에서 이 교육 철학을 제공하고 있습니다. 영상을 한 편 보겠습니다. 뭐냐면 원숭이 뇌에 칩을 심었을 때 원숭이가 어떻게 게임을 하고 어떻게 작용하는지를 볼 텐데요. 제가 한번 이 전체 영상을 자막을 달아봤습니다. 같이 한번 영상을 보고 미래 교육 또 오천석의 교육에 대한 이야기를 나누도록 하겠습니다. 같이 한번 보겠습니다. This is Pager. He's a 9-year-old macaque who had a Neuralink placed in each side of his brain about 6 weeks ago. If you look carefully, you can see that the fur on his head hasn't quite fully grown back yet. He's learnt to interact with a computer for a tasty banana smoothie delivered through a straw. We can interact with the Neuralinks simply by pairing them to an iPhone, just as you might pair your phone to a Bluetooth speaker. The links record from more than 2,000 electrodes implanted in the regions of Pager's motor cortex that coordinate hand and arm movements. Neurons in this region modulate their activity with intended hand movement. For example, some might become more active when he moves his hand up, and others when he moves it to the right. By recording from many neurons and feeding their activity into a decoder algorithm, we are able to predict Pager's intended hand movements in real time.
First, we calibrate the decoder by recording neural activity as Pager uses the joystick to move a cursor to targets presented on the screen. As he's playing this game, we're wirelessly streaming, in real time, the firing rates from thousands of neurons to a computer. Using these data, we calibrate the decoder by mathematically modeling the relationship between patterns of neural activity and the different joystick movements they produce. After only a few minutes of calibration, we can use the output from the decoder to move the cursor instead of the joystick. Pager still moves the joystick out of habit, but as you can see, it's unplugged. He's controlling the cursor entirely with decoded neural activity. Our goal is to enable a person with paralysis to use a computer or phone with their brain activity alone. Because they wouldn't be able to move a joystick, they would calibrate the decoder by imagining hand movements to targets. One of the things the Neuralinks allow Pager to do is to play his favorite video game, Pong. To control his paddle on the right side of the screen, Pager simply thinks about moving his hand up or down. We've removed the joystick altogether. Now that he's up to speed, let's increase the difficulty and see how well Pager can play with the Neuralink. As you can see, Pager is amazingly good at Mind Pong. He's focused, and he's playing entirely of his own volition. It's not magic. The reason Neuralink works is because it's recording and decoding electrical signals from the brain. Great game, Pager. And what better reward for a monkey than a banana? We still have challenges spanning many fields of engineering, so if you're good at solving hard problems and want to change people's lives, even if you've never worked with the brain before, we would love to hear from you. 네, 어떠셨어요? 네, 원숭이 뇌에 칩을 심었더니 이렇게 게임을 잘합니다. 네, 지금 이런 시대에 우리가 살고 있어요. 그런데 원숭이가 아니라 사람이 이것을 뭐 칩을 심는다든가 또는 칩을 심지 않더라도 핸드폰에, 스마트폰에 이러한 놀라운 능력을 가진 AI를 갖고 있다면 우리의 삶은 어떻게 바뀔까요? 그런데 오늘 우리의 주제는 교육입니다. 어떻게 교육을 할 것인가? 또 특별히 교회에서 어떻게 교육할 것인가? 했을 때 지금 화면에 보이시겠지만 그러면 우리가 지금 하고 있는 이 교육이 맞는 것인가? 그리고 또 이런 질문을 할 수 있겠죠. 성경 암송은 누가 제일 잘할까? 성경 암송대를 열었을 때 AI가 더 잘할까? 사람이 더 잘할까? 그리고 현재의 지식 전달 방식의 교육은 계속 이어가야 하는가? 그런 질문을 우리가 던지면서 이 강의를 나누도록 하겠습니다. 자, 21세기 지금 방금 보신 그 영상에 보신 그러한 내용들이 현실화되고 있는 이 시대에 어떤 교육이 필요할까? 고민이 많이 되죠. 그런데 감사하게도 세계 경제 포럼, 4차 산업혁명 시대를 선포한 이 세계 경제 포럼에서 21세기 AI 시대에는 이러한 16가지 기술이 필요합니다라고 우리에게 제시를 해주고 있어요. 그래서 우리가 그래도 비교적 쉽게 어떻게 교육해야 되는지에 대한 아이디어를 얻을 수가 있는데요. 영어로 이렇게 쭉 나오죠. 1번부터 16번까지. 이것을 이제 어떤 기관에서 유네스코에서 번역을 했는데요. 쭉 1번부터 16번까지 보시면 과연 우리의 교육, 학교 교육 또는 교회 교육이 이 중에서 어떤 것에 해당될까? 어떤 것을 우리가 하고 있을까 했을 때 제가 이렇게 쭉 보니까 맞는 게 그렇게 없더라고요. 특별히 이 중간과 오른쪽에 있는 칼럼에 보시면 우리가 이런 교육을 하고 있나? 질문을 던지지 않을 수 없습니다. 그런데 이 교육을 하고 있지 않으면 방금 보신 그런 세상이 왔을 때 우리가 너무 힘들어집니다. 왜냐하면 준비가 되어 있지 않기 때문에. 그래서 지금도 늦지 않았으니까 이런 교육을 하자라고
교육이라고 하는 것이 제가 주장하는 미래의 교육입니다. 그리고 그 교육이 교회에도 들어오면 좋겠다는 마음이 항상 있습니다. 자, 미래 교육 플랫폼이라는 곳에서 이 증강학교라는 학교를 운영하고 있는데요. 대안학교입니다. 이 학교에서 방금 보신 16가지의 그 기술을 융합해서 가르치고 있습니다. 그래서 그곳에 있는 한 학생이 이렇게 트리 보이시죠? 16가지의 교육을 이렇게 하고 있습니다 라고 그림을 자발적으로 이렇게 그렸습니다. 그리라고 얘기도 안 했는데요. 이런 교육이 우리의 대한교육의 현장, 교회 교육의 현장에서 이루어진다라고 저는 설명드리고 싶습니다. 자, 그런데 제가 이 16가지 기술, 또 미래 기술, 미래 교육, AI 시대 이런 것을 생각하면서 정말 필요한 것이 무엇일까? 어디서 출발해야 될까라고 질문을 늘 던졌습니다. 왜냐하면 이렇게 복잡하게 설명을 드리면 이제 결론은 이렇게 나옵니다. 무슨 말인지 하나도 모르겠어요. 예, 어떻게 시작해야 될지 모르겠어요. 그래서 다년간의 연구와 실행 끝에 제가 내린 결론은 딱 한 단어, 예, 사랑이라는 단어를 떠올리게 되었습니다. 사랑. 자, 결국은 사랑이다. 예, 어떤 사랑일까? 하나님의 사랑은 독생자를 죽이시면서까지 이 인간의 죄를 대신하신 그 놀라운 사랑이잖아요. 희생적인 사랑. 그리고 또 어머니의 사랑은 어떤 사랑인가요? 맹목적이고 무의도적이다. 의도가 없이 정말 맹목적으로 사랑하는 것이 어머니의 사랑인데요. 자, 교사이신 분들 또 교사가 되실 분들 한번 생각해 보세요. 교사의 사랑은 과연 무엇일까요? 교사의 사랑은 무엇일까요? 여러 사랑하시는 교사를 떠올리실 텐데요. 이 아까 말씀드린 오천석 교수님은 교사의 사랑을 인간의 존엄성을 존중하는 것이다. 이게 교사의 사랑이라고 말을 하고 있습니다. 인간의 존엄성을 존중하는 것. 그것은 무엇인가? 인간의 학생의 그 무한한 가능성을 생각하며 교육하는 것. 그리고 계속 날마다 성장할 것이라고 믿는 것. 그리고 사회적 타락에 빠지지 않을 거라고 믿는 것. 이런 것이 인간의 존엄성을 존중하는 것이다. 이것이 교사의 사랑이다. 지금까지 교사의 사랑을 무엇이라고 여러분들은 생각하셨나요? 이것을 품고 대안교육 또는 교회 교육을 할 때 제대로 된 교육이 나올 수 있다라고 오천석 박사님 그리고 또 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 자, 오천석 박사님이 이렇게 기도를 합니다. 저는 이 기도문을 읽을 때마다 내가 진짜 부족한 가르치는 자구나 라는 것을 생각하게 되는데요. 제가 한번 이 기도문을 읽어보도록 하겠습니다. 주여, 저로 하여금 어린이에게 군림하는 폭군이 되지 않게 하시고 자라나는 생명을 돌보아주는 어진 원정이 되게 인도하여 주옵소서. 제가 맡고 있는 교실이 사랑과 이해의 향기로 가득 차게 하여 주시고 이로부터 채찍과 꾸짖음의 공포를 영원히 추방하여 주옵소서. 모른다고 꾸짖는 대신에 동정으로서 일깨워주고 뒤떨어진다고 억지로 잡아 끄는 대신에 따뜻한 손으로 제 걸음을 걷게 하여 주시옵소서. 길을 잘못 간다고 책벌을 주기에 앞서 관용으로서 바른 길을 가르쳐주고 저항한다고 응징하기에 앞서 애정으로서 뉘우칠 기회를 주도록 도와주시옵소서. 주여, 저로 하여금 혹사자가 되지 않게 하여 주시고 언제나 봉사자가 되게 하여 주시옵소서. 저로 하여금 젊은이의 천무적 가능성을 10분 발휘할 수 있는 기회와 풍토를 마련해주는 협조자가 되게 하여 주시고 억압이나 위협으로 자라오르려는 싹을 짓밟는 포학자가 되지 않게 하여 주시옵소서. 주여, 저로 하여금 교사라 하여 어린이의 인격과 자유와 권리를 유린할 수 있는 특권이 있는 것으로 착각하지 않게 하여 주시고 교사의 자리를 이용하여 어린이를 저의 목적을 달성하기 위한 수단으로 쓰지 않게 하여 주시며 저의 의견을 무리하게 부과하는 대상물로 삼지
않게 하여 주시옵소서. 교사의 임무는 어디까지나 어린이의 올바른 성장을 돕는 협력자요, 동반자임을 잊지 않게 하여 주시고 그의 올바른 성장이 곧 저의 영광임을 기억하게 하여 주시옵소서. 네, 전 이거 읽을 때마다 반성을 하고 회개를 하게 됩니다. 나는 이런 교사가 아니었구나라는 생각을 하게 되는데요. 하지만 그래도 날마다 이렇게 되고 싶어서 기도하며 훈련하며 나아가고 있습니다. 자, 많은 교사분들이 그렇게 되시길 원합니다. 오천석 교수님에 대한 연합뉴스의 그 내용인데요. 한번 잠깐 짧게 어떤 분인지 보고 계속 이어가도록 하겠습니다. 네, 더 보고 싶지만 시간이 짧아서 여기까지 보겠습니다. 중요한 표현이 중간에 나왔는데요. 조국을 사랑하는 그 깊은 마음, 그 깊은 마음으로 미국에서 10년 공부하시고 돌아오셔서 한국 교육계에 지대한 영향을 미치신 분입니다. 그분이 이제 여러 가지 이야기를 하고 계신데요. 두 가지 중요한 포인트를 이야기하십니다. 인간의 존엄성이 무엇인가 할 때 인간의 독자성, 나만의 독특함, 우리로 말하자면 하나님이 주신 나만의 특별함, 그것을 찾아주는 교육이 아니면 그것은 죽은 교육이다. 1970년대 이 말씀하셨습니다. 그런데 그 말씀이 21세기 2021년 지금 정말로 필요한 말씀입니다. 과연 우리의 교육은 각 개인의, 학생의, 피교육자의 독자성을 찾아주고 있는가? 나는 누구인지 정체성이 분명히 드러나는 교육을 하고 있는가? 한번 돌아볼 필요가 있다고 생각이 듭니다. 그런데 또 이렇게 말씀하십니다. 독자성, 자아를 찾는 것에 그치면 너무 아쉽다. 그래서 초월성을 찾아야 되는데, 초월성은 뭐냐면 자신의 독자성을 찾은 후 높은 가치, 우리로는 또 하나님이 주신 그 높은 가치죠. 그 높은 가치와 연결해야지 그것이 진짜 교육이다. 그것이 교육의 목적이다. 라고 이야기하고 있습니다. 교육은 독자성을 찾아주고 초월성과 연결하는 것이다. 자, 이 책입니다. 영상을 준비했지만 보진 않고요. 이 책이 교육학계에서는 정말 놀라울 정도의 판매 부수를 기록했는데요. 15만 권이 팔려나갔습니다. 교육학 하시는 분은 사실 이 책을 다 읽어보셨어요. 그런데 왜 한국 교육은 계속 변하지 않았을까라는 질문도 하게 됩니다. 자, 넘어가겠습니다. 그래서 저도 오천석 교수님과 비슷한 이 미래 교육이라는 것을 개발해서
아까 말씀드린 진강학교 같은 곳에 또 외신대 같은 곳에 적용을 이제 하고 있는데요. 자, 미래 교육에 대한 이야기를 들으실 때 제가 스토리 하나를 좀 소개하도록 하겠습니다. 플로리다에 사는 한 남성이 있었는데요. 그분이 아주 오래전에 2010년대 초반에 비트코인이 있었습니다. 비트코인이 많이 있었는데 피자 2판을 사기 위해서 비트코인 10,000개를 피자 그 가게에 줬다고 합니다. 지금 얼마죠? 비트코인 한 개가 한 6천만 원에서 7천만 원이니까 계산이 나오십니까? 6천만 원, 7천만 원짜리를 10,000개를 피자 2개를 사기 위해서 줬다는 것이죠. 왜 그랬을까요? 그 남자는 비트코인이 그렇게 가치가 이렇게 올라갈 걸 생각 못한 거예요. 그냥 10,000개를 줘도 된다고 생각했던 것이죠. 근데 제가 미래 교육을 강의를 하면서 이렇게 많은 분들 만났거든요. 한 어림잡아 5,000명 이상의 분들과 강의를 하고 나눴는데 그 플로리다 그 사람이 2010년대 초반에 생각했던 것처럼 생각하는 것 같아요. 미래 교육을. 왜냐하면 지금 당장은 나에게 아무런 이득이 없고 눈에 보이는 게 없기 때문에. 만약에 그 플로리다 사람이 미래 이렇게 될 것이라고 생각했다면 10,000개를 주지 않았을 것 같아요. 그렇죠? 그 마음으로 이 미래 교육 또 오천석 교수님의 이 교육 철학을 들으시면 이게 지금은 조금 현실적이지 않은 것 같은데 미래에는 엄청난 6천만 원, 7천만 원은 상대가 되지 않는 엄청난 가치를 지니게 될 것이다. 그 마음으로 이 내용을 들으시면 조금 더 이해가 잘 되고 더 집중되실 것입니다. 자, 미래 교육이 무엇인가? 파워포인트 화면 보이시죠? 쭉 제가 읽지는 않겠습니다. 미래 교육이 무엇인가를 제가 구두로 설명드린다면, 자, 교육을 먼저 우리가 얘기하고 싶은데요. 교육은 원어로 에듀케레입니다. 에듀케레. 그것은 영어로 이제 에듀케이션 이렇게 바꿨죠. 에듀케레는 내 안에 있는 것을 끄집어내는 것이라고 설명하고 있습니다. 그러니까 교육은 정보를 주입하는 것도 물론 있겠지만 더 중요한 것은 내 안에 있는 것을 끄집어내는 것, 독자성을 끄집어내는 것. 그게 교육인데 미래 교육은 독자성을 끄집어내서 초월적인 사고를 가지고 미래 사회를 준비하는 것이 미래 교육입니다. 자, 미래 교육하면 뭐 AI를 생각하고 기술을 생각하고 코딩을 생각하고 드론을 생각하잖아요. 물론 그것도 중요하죠. 그런데 그에 앞서 본질적으로 중요한 것은 뭐라고요? 나를 표현하고 내 독자성을 발견하는 것, 그리고 초월성과 연결하는 것, 그리고 미래 사회를 준비하는 것. 이게 미래 교육입니다. 이것이 여러분 안에 만약에 이 짧은 강의에 들어오기 시작한다면 여러분은 비트코인은 상대도 안 되는 놀라운 가치를 여러분 안에 갖게 되실 것입니다. 자, 박창규 교수님이라는 아주 유명한 분인데요. 이분이 이제 4차 산업혁명 시대를 이야기하는데 이런 이야기는 많이 들으셨죠. 뭐 1차 산업혁명 시대는 이렇고 2차는 이렇고 뭐 수많은 강의를 통해서 들으셨을 텐데 저는 이 포인트에서 깜짝 놀랐습니다. 와, 한국에 이런 교수님이 계시구나. 4차 산업혁명 시대를 엄마 기계 시대라고 얘기하고 있어요. 엄마는 어떤 존재죠? 내가 얘기 안 해도 알아서 막 챙겨주는 그런 존재잖아요. 엄마 기계와 같은 AI 또는 로봇이 나오는 시대다. 자, 이런 시대에 우리는 어떻게 살 것이며 어떻게 교육을 받을 것이며 어떻게 교육을 할 것인가. 그것에 대한 이야기를 계속 하고 있는데요. 다음 영상 아주 짧게 이것도 제가 자막을 달고 번역을 했는데요. 앞에 부분만 잠깐 보시고 제가 여기까지 보겠습니다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 잠깐 우리 AI 로봇 소피아에 대해서 보도록 하겠습니다. Hello everyone. I'm Sophia from Hanson Robotics. Meet Sophia. You may have seen her around. She's one of the most well-known robots out there. She's a globe-trotting fashionista, gracing the covers of Cosmopolitan India and Brazilian Elle. She addresses the United Nations, I am thrilled and honored to be here. hangs out with the likes of Will Smith, You're just so easy to talk to. You know,
You got a clear head, literally. Duets with Jimmy Fallon on The Tonight Show. And like any celebrity these days, she's all in on the NFT art craze. Her digital self-portrait selling for nearly $700,000. 여기까지 But 보도록 like us, the pandemic has grounded her travels. So she invited Nightline to 여기까지 her 보도록 home. 하겠습니다. 네. Elvis. Sophia's like a big celebrity. The Hanson Robotics Lab in Hong Kong to meet her family and creator to see how this cutting-edge technology could soon transform the future of healthcare. 네. 더 보고 싶으시죠? 네, 시간이 좀 부족해서 다 못 본 게 참 아쉬운데요. 자, 이렇게 이 소피아 지금 다 뒤에 부분을 못 보셨는데 이제 이 몸이 불편하신 어르신들에게 이런 그 의료 서비스를 제공하는 그런 AI 로봇들이 이미 나왔고요. 그러니까 엄마 기계, 엄마처럼 이렇게 보살펴주는 기계의 시대가 왔는데, 자, 그러면 이런 시대에 사람은 도대체 어떤 역할을 해야 되지? 무엇을 해야 되지? 무엇을 준비해야 되지? 지금 하고 있는, 내가 받고 있는 교육은 맞는 것일까? 대한학교의 교육은 맞는 것인가? 교회 교육은 어떻게 해야 하는가라는 질문을 던질 수밖에 없습니다. 이 영상은 뭐냐면 이제 아까 독자성이라는 말씀드렸잖아요. 자기 표현하는 것, 그런 교육을 지금 진행하고 있는데, 제가 경제 관련 서적을 읽고 있었습니다. 그 저자가 이렇게 말씀하시더라고요. 93개의 경제 용어를 쭉 나열하시면서 대한민국 청소년이 이 경제 용어를 다 알게 된다면 대한민국 지금도 강국이지만 정말 초강국이 될 것 같다고 이렇게 쓰셨더라고요. 그래서 제가 읽자마자 이 성규라는 친구에게 카톡을 보냅니다. 성규야, 이렇게 말씀하시는데 93개 경제 용어를 너가 한번 공부해서 영상으로 한번 만들어 보지 않을래? 예. 어떻게 했을까요? 이 친구가 뭐 가르쳐 주세요 그런 말도 안 했습니다. 자기가 다 용어를 찾아가지고 3분 경제라는 프로그램을 만들었습니다. 원래 뭐 영상을 잘하거나 디지털 기기를 잘 다루는 친구가 전혀 아닌데, 자기를 발견하니까 이런 일들을 너무나 자연스럽게 하게 되고, 또 그 목적이 초월성과 연결된 것입니다. 많은 사람들에게 선한 영향력을 미치기 위해서 이걸 만들었다는 거예요. 자, 그 영상을 한번 우리 잠깐 한 1분 정도 보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 성기의 3분 경제의 양성기입니다. 여러분, 저는 요즘 경제신문이나 경제뉴스가 재밌어지기 시작했는데요. 여러분은 어떠신가요? 오늘의 주제는 바로 기준금리입니다. 터기, 법도준, 세금, 1호1리. 기준금리란 자금을 조달하거나 운용할 때 적용하는 금리의 기준이 되는 금리입니다. 기준금리는 한국은행에서 결정을 하게 됐는데요. 한국은행은 은행들마다 조금씩 다르고 자신의 신용도에 따라 달라지는 이런 금리의 기준이 되는 한국의 중앙은행을 뜻합니다. 이 한국은행에서는 매달 최고 결정기구인 금융통합위원회에서 회의를 통해 금리를 결정하게 되는데요. 이 금리가 바로 기준금리인 것입니다. 네, 3분짜리지만 1분만 봤습니다. 자, 어떻게 이런 일이 가능할까? 이 친구가 저에게 다시 말씀드리지만 교수님, 경제용어 일단 설명해 주세요. 그런 얘기는 하지 않았습니다. 왜냐하면 인터넷에 검색하고 리서치하면 다 나오니까요. 그래서 너가 공부해서 영상을 만들어봐. 그리고 많은 사람들에게 이걸 알려주고, 특별히 청소년들에게 선한 영향력을 미쳐봐. 지금 열심히 제작하고 있습니다. 93기가 완성되면 이제 온라인에 특별히 제가 섬기고 있는 코데미에 이 영상을 올릴 예정입니다. 자, 자기를 발견하는 것. 자, 새로운 시대의 인재상을 나누고 있는데요. 자기를 발견하는 것, 독자성이죠. 하나님이 주신 나의 독특성, 그것을 발견할 때 놀라운 이런 결과가 나옵니다. 양성규 이 친구만 이렇게 할 수 있는 게 아니고요.
대한민국의 모든 청소년이 다 이렇게 할 수 있습니다. 예, 저는 그 확신을 갖고 이 교육을 하고 있는데요. 자, 새로운 시대 인재상, 자, 자기를 잘 표현하는 사람이기를 원합니다. 어떤 사람이 자기를 잘 표현할까요? 자기가 누구인지 정확하게 아는 사람, 또는 정확하게 알려고 노력하는 사람, 예, 알아가는 사람. 그리고 정답을 외우고 정답을 주입하는 게 아니라 정답을 찾아가는 사람. 방금 보신 그 영상에도 나오죠. 그냥 93개 단어 줬더니 알아서 정답을 찾아가서 다른 사람과 공유하는 그런 사람. 그리고 1차원과 4차원을 오가는 사람. 무슨 얘기냐면 지금 우리가 하고 있는 공부는 1차원적, 2차원적 공부입니다. 책을 보고 암송하고 암기하고, 그런데 상상력을 발휘하고 좀 더 다른 차원에서 사고하고 하는 것들이 매일매일 이루어지는 그런 교육. 저 같은 경우에는 저널링, 미래 저널이라는 책에 저널을 하면서 교육을 하고 있는데요. 그것을 하면서 상상력을 발휘하도록 하고 있습니다. 그리고 그 다음 포인트가 중요합니다. 지금까지 우리는 내가 잘 되면 되고 내가 성공하면 되고 나만 잘 먹고 잘 살면 되라는 그러한 그 무언의 어떤 압박 또는 그런 교육을 받아왔습니다. 대한민국 그런 나라 아닌데요, 그렇죠? 그래서 좀 아쉬운 면이 좀 계속 발견되고 있는데, 미래 사회는 더불어 잘 먹고 잘 사는 그런 사고를 가지지 않으면 다 죽습니다. 다 죽어요. 이유는 2090년 정도에는 그 90%의 사람들이 프레카리아트가 된다는 것입니다. 프레카리아트는 이 직업을 갖지 못하는, 그냥 정말 자기가 하고 싶은 일을 못하는 그런 상황에 있는 사람들이거든요. 서울대학교 공대에서 발표한 내용입니다. 그런 시대가 올 것으로 예상하고 있는데 나만 잘 먹고 잘 사는 것은 불행으로 가는 길이기 때문에 더불어 같이 잘 사는 사회를 만드는 그런 인재, 그런 사람들이 계속 나와줘야 하는 것입니다. 그리고 자기가 진짜 좋아하는 것을 찾은 사람, 이게 굉장히 어려운 질문이고 답이 없다고 모두 청소년들이 생각합니다. 왜냐하면 그런 사회가 아니기 때문에요. 내가 좋아하는 것을 할 수 없는 사회이기 때문에 이건 조금 아쉬운 질문이라고 생각하는데, 새로운 시대에 내가 좋아하는 것을 찾지 못하면 굉장히 어려워질 것입니다. 자, 또 제가 한국에 와서 보니까 이 질문하면 너무 싫어하더라고요. 너 꿈이 뭐냐? 왜 싫어하는가 나중에 알아봤더니 그 꿈과 내 현실은 너무나 다르기 때문에 꿈을 꾸는 것은 사치다 라고 생각해서 꿈이 뭐냐고 물으면 너무 싫어한다고 이야기를 들었습니다. 그런데 강조합니다. 꿈을 꾸셔야 됩니다. 청소년이든 또 50대, 60대, 70대, 80대 어르신이든 꿈을 가진 자는 그 꿈을 닮아갑니다. 저는 이제 50세 조금 넘었는데요. 교육 블록체인 코뎀이라는 것을 곳에 대표이사로 지금 일을 하고 있는데요. 저희의 그 미션은 이겁니다. 세상을 먹여 살리는 유니콘 기업, 세상을 먹여 살리는 기업. 황당하게 들리실지도 모르겠는데요. 그 꿈을 제가 꾸기 때문에 그 꿈에 조금씩 닮아가고 있다라고 생각하고요. 또 다른 또 저만 숨겨놓은 꿈이 있다면 저 영화를 좀 만들고 싶어요. 영화 백그라운드도 전혀 없는데 그 꿈을 계속 꿔왔는데 최근에 그것이 또 이루어지겠다라는 생각이 들 정도로 그런 상황이 만들어지고 있습니다. 꿈을 꾸는 것이 현실같이 보이지 않지만 꿈을 꾸는 것은 새로운 시대에 너무나 중요하다. 그래서 대안교육을 할 때, 교회 교육을 할 때 계속 꿈을 꾸게 하는 것, 특별히 하나님이 주신 꿈을 꾸게 하는 것 너무 중요하다고 말씀드리고 싶습니다. 교사상, 우리 또 여기 교사도 계실 텐데요. 어떤 교사가 되기를 원하는가? 오천석 교수님도 그렇고 저도 그렇게 나누고 있는데요. 자, 첫 번째가 경사가 아닌 인사인분. 이게 무슨 말인가? 경사는 글공부 선생님을 경사라고 하고요. 인사는 사람을 만드는 선생님을 인사라고 합니다. 자, 우리는 주로 글공부 가르치는 선생님을 생각했잖아요. 그런데 이제 70년대 얘기하셨지만 지금 이 시대는 인사를 만드는 교사가 절대적으로 필요한 시대입니다. 뭐 계속 들어왔던 이야기이긴 하죠.
그런데 더 강조점을 두고 싶습니다. 그리고 앞에 이제 제가 쭉 그냥 넘어갔는데요. 주입식 교육은 오천석 교수님의 말입니다. 동물적 수준의 교육이다. 예. 그러니까 우리가 그런 교육을 만약에 받았다면 동물적 수준의 교육을 받은 것이다라고 생각할 수 있고요. 계속 또 강조합니다. 독자성. 예. 나는 도대체 왜 이 땅에 있지? 왜 태어났지?를 알게 하는 교육. 그것을 계속 생각나게 하는 교육. 그 교육이 교육자에게 필요하다. 그리고 그것이 나만 그렇게 하고 넘어가는 게 아니라 초월적인 높은 가치에 연결하는 것. 연결하는 선생님. 예. 우리는 선생님이 여기 계시다면 어떤 선생님인가요? 주입식 교육만 하는 선생님인가요? 아니면 독자성을, 초월성을 찾아주는 선생님인가요? 한번 생각해보는 시간을 가지면 좋겠습니다. 네, 또 오천석 교수님이 이 말씀하고 저도 100% 공감해서 계속 나누고 있는데요. 교사 또 가르치는 자가 그냥 월급을 주니까 한다. 만약 그런 마음이 있으시다면 정말 너무나 아쉬운 일입니다. 교사는 정열, 열정, 헌신, 열애 이렇게 표현하잖아요. 가 있는 분이 되어야 된다. 또 그런 분이 독자성과 초월성을 찾아주려고 애를 쓴다라고 이야기하고 있고요. 그리고 피교육자의 그 인간의 존엄성을 존중한다고 했잖아요. 그 피교육자가 지적으로, 사회적으로, 정신적으로 또는 영적으로 계속 성장을 어떻게 하게 할 것인가를 생각하는 분, 그런 분들이 놀랍게도 21세기에 꼭 필요한 분들이라고 생각을 하고 또 오천석 교수님도 그 이야기를 하고 있습니다. 비슷한 이야기인데요. 자아를 초국하는 사람으로 키우는 분이 교사다. 아까 그 이야기입니다. 독자성을 초월성으로 연결하도록 돕는 자, 돕는 교사가 이 시대에 꼭 필요한 교사다. 이 질문을 우리가 보면서 또 앞에 보신 그 슬라이드의 질문을 보시면서 나는 과연 진짜 교사인가? 나는 과연 진짜 교육을 하고 있는가? 피교육자의 가진 것을 끄집어내려고 노력하고 있는가? 매일매일 성장하도록 고민하고 생각하고 이끌고 있는가? 생각해보는 시간 가지시면 좋겠습니다. 네, 그러면 저에게 주어진 시간 여기까지고요. 이것으로 마치도록 하겠습니다. 네, 감사드립니다. 네, 귀한 강의 감사드리겠습니다. 이제는 이 강의에 컨퍼런스에 참석하신 분들 중에서 저희가 줌을 통해서 질문을 받는 시간을 갖도록 하겠습니다. 지금 질문하실 분이 줌으로 연결되어 있는데요. 우리 질문하실 분 나와주시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까. 본인 소개 간단히 해주시고 우리 강의에 대해서 질문해 주시기 바랍니다. 예, 저는 부산 대흥교회를 섬기고 있는 한성호 목사입니다. 오늘 박 교수님 강의를 들으면서 5천만 원짜리 강의를 들은 것 같습니다. 그리고 오늘 오천석 교수님을 통해서 저 자신이 많이 회개하고 반성하는 시간을 가졌습니다. 그 독자성을 찾아주라는 말씀에 저도 둘째 아이를 키우고 있지만 어렸을 때 비보이하고 헤드스핀하고 이런 꿈을 제가 다 건강을 위해서 하지 말라고 했는데 아마 지금 이 아이를 계속 키웠으면 BTI가 되지 않았을까 이런 생각도 해보게 됩니다. 저는 최근에 이 메타버스 교회학교라는 책을 읽어보았습니다. 거기 보면은 메타버스 교회 교육은 모든 인프라를 총동원해서 다양한 신앙교육을 시도하고 확장하는 것이라고 했는데요. 제가 드리고 싶은 질문은 어떻게 세대 간에 그 갭을 메꿀 수 있을까? 사실 저희 교회도 2년 동안 코로나 때문에 신방과 제자 교육이 다 스톱됐거든요. 물론 위드 코로나라고 하지만 내년부터 과연 신방이 정상화될 수 있을까? 그리고 제자 교육을
대면해서 할 수 있을까? 그런데 3, 40대는 가능합니다. 50대까지. 근데 문제는 60대 이상 어르신들은 이런 줌에 대해서 굉장히 거부감을 갖고 또 이렇게 설명을 해도 잘 알아듣지를 못해요. 그래서 목회자의 고민은 뭐 미래 교육을 준비하라, 미래 세대를 준비하라, 또 우리가 메타버스 교회 학교 이야기도 우리가 하고 있지만 이게 한국 교회에 접목하기 위해서 교수님은 어떤 단계를 절차를 밟아서 이것이 잘 미래 세대를 준비하는 한국 교회가 될지 좋은 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 네, 너무나 좋은 질문 주신 목사님께 감사드립니다. 저는 증강 세계관이라는 것을 5년 전에 책을 써서 소개한 적이 있는데요. 증강 세계관은 뭐냐면 우리가 이렇게 눈에 보이는 오프라인 세계에 집중되어 있는데 지금 현재 메타버스란 말이 나오기 이제 시작했는데요. 메타버스 세계도 진짜 세계라는 세계관입니다. 가상의 세계가 아니고요. 그것도 진짜 세계다. 그런데 제가 그때 무슨 주장을 했냐면 크리스천들이 가장 증강 세계관을 갖기 좋은 분들이에요. 왜냐하면 늘 증강 세계 살고 있잖아요. 네. 보이지 않는 하나님과 계속 교통하고 기도하고 그래서 증강 세계관을 가장 이해하기 좋은 분들이 크리스천들인데 어떤 프레임에 갇혀서 이 오프라인 세계가 아니면 진짜가 아닌 것 같은 또 다른 어떤 착각, 오해에 쌓여 있다 보니 기기를 잘 못 다루시는 게 아니고요. 그게 진짜가 아니라고 생각하기 때문에 하고 싶지 않다고 저는 생각합니다. 왜냐하면 제가 온라인 교육을 해봤는데 컴퓨터 자판을 칠 수 없는 어떤 권사님이 80대 권사님이었습니다. 제자 교육을 받고 싶은데 다리가 너무 아파서 이동을 못 하시는 분이었습니다. 그러니까 독수리 타법을 배워서 제자 교육을 마치신 걸 제가 봤습니다. 네. 그래서 그게 이제 한 6년 전 이야기입니다. 마음이 있고 세계관이 교정이 되면 수정이 되면 나이는 상관없구나. 네. 그런데 우리가 그 기존의 세계관에 갇혀 있다 보니까 내 스스로를 누르는 그런 우리의 모습을 또 저의 모습을 보게 됩니다. 그래서 제가 교회에 제안드리고 싶은 것은 증강 세계관에 대한 연구, 이미 연구 다 되어 있습니다. 사실은 다 되어 있는데 그것을 요즘 언어로 잘 이렇게 풀어서 설명을 교우들에게 해주시면 많이 열리시지 않을까. 그래서 줌으로 강의를 하던 줌으로 예배를 드리던 어떤 양식으로 오프라인 온라인으로 하던 증강 세계, 증강 현실이 아닙니다. 증강 세계관을 갖게 되면 이제 우리는 더더욱 자유해지고 더더욱 하나님을 예배하고 하나님 말씀 배우는데 열심을 낼 것으로 생각합니다. 네, 부족하지만 이렇게 답변을 드립니다. 예. 감사합니다. 네, 질문 주신 우리 한 목사님 감사드리겠습니다. 우리 두 번째 질문자를 만나보겠는데요. 다음 분 연결해 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 본인 소개 간단히 해주시고 질문해 주시기 바랍니다. 네, 오디오가 지금 안 들리는데 그 혹시 음소거 버튼을 좀 눌러주시면 감사하겠습니다. 네, 반갑습니다. 저는 울산에 있는 평리교회 섬기고 있는 이호기 목사라고 합니다. 오늘 우리 교수님께 주신 귀한 강의 너무너무 감사를 드리고요. 정말 감동을 많이 받았습니다. 오늘 이제 교육자의 그런 삶으로서 교육을 통해서 저와 교사들이 독자성에 대한 것을 강조하셨는데 자기 표현 또 자기 발견할 수 있는 하나님 주신 나의 독특성을 잘 가르칠 수 있기를 바라고요. 또한 선한 영향력을 미치게 하는 초월성으로 잘 연결할 수 있는 교육의 필요함을 이야기를 해 주셔서 너무나 감사하고 여기에 대한 어떤 그런 자녀 세대의 미디어 교육으로 좋은 그런 기독교 교재가 있으면 좀 소개해 주시면 감사하겠습니다. 네, 좋은 질문 감사드립니다. 기독교 교재는 아니지만 그 르네 홉스 교수님이 쓰신 디지털 미디어 리터러시라는 책이 있는데요. 저는 이 책을 보고
감동을 했습니다. 이 시대를 너무나 잘 꿰뚫면서 실천적인 얘기만 하는 것이 아니라 이론과 실제를 계속 왔다 갔다 하면서 쓰신 책인데요. 굉장히 두꺼운 책입니다. 만약에 교회가 이것을 연구해서 기독교에 맞는 또 디지털 미디어 리터러시가 나오면 참 좋겠다. 그래서 저도 나름대로 연구를 하고 있고요. 그래서 이 책을 좀 우리 목사님과 또 교우분들께 강력하게 추천드립니다. 디지털 미디어 리터러시 르네 홉스 저자의 책입니다. 네, 감사합니다. 참고하시기 바라시고요. 다음 마지막 질문 받도록 하겠습니다. 우리 줌으로 연결돼 있는데요. 자기 소개해 주시고 질문해 주시기 바랍니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 저는 울산 대형교회 강성철 선교사입니다. 우리 박병기 교수님의 그 오천석 교수님에 대한 내용과 교육에 대한 강의 너무 잘 들었습니다. 귀한 강의 먼저 감사드리고요. 네, 제 질문은 교수님께서 생각하실 때 현재 한국교회 교육을 바라보실 때 지금 교회 교육 중에 가장 변화되어야 될 부분이 어떤 것이라고 생각하시는지 그 고견을 좀 듣고 싶습니다. 무거운 제가 답하기 어려운 질문인데요. 사실은 저는 이렇게 생각합니다. 이제 교회에 가서 강의를 할 때 우리는 다 컨텐츠를 다 갖고 있습니다. 그리고 이미 미래 사회에 맞는 교육을 다 받았습니다. 그런데 안타깝게도 컨텐츠는 다 교육을 받았는데 컨텍스트, 이 새로운 시대의 컨텍스트를 연결을 못 시키고 있다는 그 아쉬움이 있었습니다. 그래서 컨텐츠를 바꿀 필요는 없고 아까 나눴던 오천석 교수님이나 미래 교육에 대한 내용이 이미 교회 교육 안에 컨텐츠가 다 있습니다. 그래서 그냥 제가 이렇게 말씀드립니다. 이런 교육을 받고 싶으면 교회에 보내세요. 제가 그래요. 교회 안 다니신 분에게. 왜냐하면 거기 다 가르쳐 주고 있어요. 그런데 아쉬운 게 하나 있다면 컨텍스트, 이 시대와 연결하는 것. 그게 연구가 좀 되면 정말 좋겠다. 그러면 이 시대에 교회가 선한 영향력을 마음껏 펼칠 수 있을 텐데 라는 생각을 날마다 하고 있습니다. 부족하지만 이렇게 답변 드리겠습니다. 네, 감사합니다. 이상으로 아쉽지만 첫 번째 강의 시간을 마무리하도록 하겠습니다. 혹시 보시는 분들 중에서 더 물어보고 싶은 어떤 질문이 있거나 하시는 분은 댓글창에 남겨주시면 저희가 이후에 답변을 드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 다시 한번 오늘 귀한 강의해 주신 박병기 교수님께 감사의 말씀을 드리도록 하겠고요. 약 5분간 휴식하고 두 번째 강의로 연결하도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.